آپ کے پاس انگور آ رہا ہے تو آپ دھنیہ واد کیوں کر رہے ہو؟ راجا نے سیوک سے پوچھا کہ تم بار بار پرماتما کو دھنیہ واد کیوں کر رہے ہو؟ تو سیوک نے کہا، راجا صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہو، آپ سمجھے نہیں ہو۔ آج اندر آتما سے ایک آواز آئی۔ کہتے کیسی آواز؟ تو اسے بولتے ہیں، میں باغیچے میں آج گیا تھا، 3 پھل تیار تھے، ریڈی تھے، بالکل تیار۔ پھر میں نے ڈش میں ناریل بھی رکھے، آم بھی رکھا، انگور بھی رکھے۔ آ رہا تھا تو اندر سے آواز آئی کہ بادشاہ ایک پھل کھاتا ہے، ایک ہی لے جاؤ۔ میں نے وہ دونوں پھل باہر چھوڑ دیے۔ اندر آتما سے آواز آئی تو آم اور ناریل چھوڑ دیے۔ کتنا سندر پیغام تھا پرماتما کا، ان کا پیغام کتنا پیارا تھا، اتنا اچھا پیغام مجھے پرماتما نے دیا، کیونکہ پرماتما کو پتا تھا کہ آج آپ میری طرف پھل پھینکو گے۔ آپ سوچو، اگر آج آپ کے پاس ناریل اور آم ہوتے تو آپ وہ میری طرف پھینکتے تو مجھے تو چوٹ لگ جاتی، میں تو زخمی ہو جاتا، مجھے تو چوٹ لگ جاتی۔ اسی لیے اندر سے پیغام آیا، آتما نے مجھے پیغام دیا کہ پرماتما کہتا ہے کہ ایک پھل لے جاؤ، اور وہ 2 پھل میں نے چھوڑ دیے۔ اسی لیے ساتھ سنگت جی، جو بھی پرماتما کی مرضی ہوتی ہے نا، وہ بیسٹ ہوتی ہے۔ پرماتما کا جو پلان ہے نا، وہ بیسٹ پلان ہوتا ہے، مگر ہم اپنے پلان کو بیسٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پلان بیسٹ ہے، ہمارا پلان ہو، ہماری مرضی سے ہو۔ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم بے وجہ دکھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، کہیں بھی ہمیں گھر پر یا دفتر میں یا کہیں پریوار سے کوئی بھی کچھ بھی ہمیں بول دیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ بے وجہ ہم سے الجھتے ہیں، ہر بات پر تانا دینے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے من کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہم فوراً جواب دینے لگتے ہیں۔ غصہ اور شبدوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہم لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں، آپ ایسے بول رہے ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سامنے والے جو ہیں نا، وہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بار بار جواب دیں، آپ الجھتے رہیں۔ اگر آپ بحث کریں گے تو انہیں اور مزہ آتا جائے گا۔ تو یہاں گرو جی نے سمجھایا کہ اگر آپ بحث نہیں کرو، بحث کرنے کی بجائے مون میں رہو، وہ سب کرنے کی بجائے شانت رہو، وہ شخص خود ہی بے چین اور بار بار اکسائے گا، بے چین کرے گا، اکسائے گا، تو تم اس کے کھیل میں الجھ جاؤ گے۔ لیکن جس وقت چپ ہو جاتے ہیں تو وہیں انہی کا کھیل بدل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے چپ ہو کر وہ اس ڈور کو کاٹ دیا، وہ ڈور کٹ گئی۔ جو سامنے والا آپ کے
भावनाओं से खेलता था, वो भी खुद ब खुद शांत हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि आगे वाले को कोई इंटरेस्ट इस खेल में है ही नहीं। ये जो होते हैं ना, ये अपनी मन की सुनते हैं, मन की सुन के दूसरे को नीचा कर देते हैं कि हम ऊंचे हो जाएं। अपने मन से खेल रहे होते हैं, मनवश होते हैं। तो यहाँ पे चुप रहना बहुत बड़ी होशियारी है, बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ बुद्ध जी ने भी यही कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, बुद्ध जी भी यही बोल रहे थे कि वो एक प्रोफेसर की नौकरी करता था इंडिया में, प्रोफेसर की नौकरी थी उसकी। फिर उसने अपनी जॉब छोड़ के परमात्मा की तरफ चला गया, इसी तरफ वो चला गया। तो उसको लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ उसके साथ भी हुआ। वो खामोशी से इतना आगे बढ़ गया कि अमेरिका तक इसके वचन जाने लगे, इतना आगे, और खुद भी फिर अमेरिका चला गया। इतना लोगों ने उसको उलझाया, वो खामोशी से आगे बढ़ता गया। खामोशी जो है ना, हमेशा मन को ताकत देती है। ये हमें बेवजह उलझनों से, तनाव से बचाती है। खामोशी, जब मन हम शांत करके खामोश शांत होकर बैठते हैं तो काफ़ी उलझनों से बचकर रहते हैं हम। बस जहाँ से अच्छा मिले उठाने की कोशिश करो, जहाँ से अच्छा नहीं मिल रहा वहाँ मन शांत, परमात्मा की मर्जी चले, अपना मन शांत कर दो। शांत मन से किसी के साथ मत उलझो। जो भी उलझ रहा है समझ जाओ कि वो हमसे मज़ा लेना चाहता है, उसको जंग करनी है, उसको लड़ाई करनी है, उसको और कोई काम सूझ नहीं रहा, उसको अब हमारे साथ वक्त बिताना है, लड़ के झगड़ के। खुद तो झगड़े वाले होते हैं, फिर दूसरों को भी ऐसे बना देते हैं। खुद फिर तानों वाले होते हैं, पुरानी पुरानी बातें याद कर कर के दूसरों को ताना देते हैं उलझाने की खातिर, फिर हम भी वैसे हो जाते हैं। तो खामोश रहना सीखो, परमात्मा की मर्जी पे चलना सीखो। परमात्मा जो भी करेगा ना, यकीन रखो बिल्कुल बेस्ट करेगा, बेस्ट से बेस्ट परमात्मा हमें करके दिखाएगा। जो हमने सोचा नहीं होगा परमात्मा करके दिखाएगा। एक दफ़ा हम अपने मन को शांत रखें, अपने आप को शांत रखें, बेवजह किसी भी चीज़ में मत उलझो। किसी भी चीज़ में खामोशी इख्तियार करो। जब खामोश हो जाओगे तो बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। बेवजह उलझनों से ताकत को प्राप्त करो। जब ताकत आ जाएगी तो ये चीज़ें आपको बेवजह लगेंगी। हंसोगे इन चीज़ों पर, हंसोगे इन लोगों पे, हंसोगे उस वक्त पर अपने कि हम बेवजह कैसे उलझते थे, बेवजह फजूल इतने उलझ के आए हैं भी। तो साथ संगत जी क्या हुआ है? हुआ वही है जो परमात्मा ने चाहा है। बेशक हर एक की लोगों ने बेइज्जती भी की होगी, लोगों ने ताने भी दिए होंगे, लोगों ने उलझाया भी होगा, लड़ने के लिए मजबूर भी किया होगा, फिर लड़ के भी हम आए होंगे। तो मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। हुआ वही जो परमात्मा चाहे। इज्जत बेइज्जत वही देता है, लोग नहीं देते। लोग हमें उलझा देते हैं, हमारे दिमाग पे आके सवार हो जाते हैं, हमें उलझा के जो हम अच्छा काम करने जाते हैं ना तो उनको उलझाने की कोशिश करते हैं कि हम काम ना कर सके। जो हम लोगों को छोड़ के खामोशी